I'll be around Thursday as well because there was discrepancy. Okay, Saturday আর Friday আমি তো পড়ি চলে যেতাম, থার্সডেতে ম্যাচ হচ্ছিল না, অন্য আরেকজন স্যার পড়াতো, সো একটু ডিসক্রিপেন্সি হচ্ছিল, সেটাকে ইকুয়াল করার জন্য from now on I will be on Thursday as well. So that doesn't mean relief for you because from your other batch student you must know যে আমি সবাইকে হাতে ধরে ধরে মেরে করাই, এখানে কিছু লোকজন আছে তারা জানে, লাইক সাম পিপল আর দেয়ার, তারা জানে যতক্ষণ না কাজ কমপ্লিট হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি আমি ছাড়ি না, সো ইউ শুড রিমেম্বার দ্যাট। সো বি রেডি। অন্য স্যারেরা কি করেছে আমি জানি না, বাট ইন মাই ক্লাস প্র্যাকটিক্যাল থিওরি your choice, my job is to board work and ask you things, but practical আমার সামনে করতে হবে পুরো, because previous year অনেক এরকম গাফিলতি হয়েছে, a lot of people took this as a joke and all, okay, and a lot of people thinks that they are okay but they are missing basic things in practical, basic things. So the external is not only questioning you, okay, he is disappointed in you and he is questioning us, okay, like there are a lot of things were present in exam. You saw also the whole board was completed with history taking, but you didn't, some of you people didn't even study the board, you just talked among yourselves here but didn't even need to study the board, board e sob lekha chilo, still you missed points. I am sure a lot of things are written here but you will be still be missing points if I ask you. So in my class that's not gonna happen. Sooner or later I'll be individually keeping track of you, and that is very easy for me. ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না। Tell me তোমাদের কি কি হয়েছে প্র্যাকটিক্যালে, what are the things you know, what are the systems you have covered, hematology in lab, okay, let me ask direct questions. Hematology lab হয়ে গেছে, so hematology is completed, then clinical, has it started? So about general examination and history taking, that's done, very good. Then after general examination and history taking there is your systemic examination, so has it been started? What do you know about systemic examination, which systems has been done? Respiratory and cardiovascular, why, what viva? Akash has taken viva about, so okay, tell me, do you know about apex beat, how to elicit? That's cardiovascular only. And did he ask you about the chest areas, precordium, the areas where you can listen heart sounds? Pulmonary area, aortic, pulmonary, mitral, tricuspid. What system are they under? What system are they should be under? Then why did you say it didn't happen? Do you think heart sound is in respiratory? Because the area is same, you don't have basic idea. Because the area is same, I won't check heart in my groin, na, I will check where? In my chest. Similarly I will check my pulmonary in chest. That doesn't mean the systems are same. So cardiovascular is also completed, okay, so now I understood. So heart sounds, what are they? Cardiovascular system, okay, and breath sounds, respiratory system, so both are completed. So tell me, in case of heart, cardiovascular system, the area which you need to be checking, কোন এরিয়াতে তোমরা চেক করবে বলো, জানো না? এমা পাশে, আরিয়ান্ত, না আরিয়ান্ত নয়, বাট সাড়া দিয়েছে যখন, দাঁড়াও, এই ডান দিকে বাঁ দিকে তাকাচ্ছ, দাঁড়াও, তোমার পাশে, হ্যাঁ বলো, স্ট্যান্ড আপ, ওকে, তুই বলো, এমা তুই বলো, ভেরি গুড। আর heart sounds, okay, so let me rephrase the question, sit down, good, at least একটা বলেছো। next guy, stand up, হ্যাঁ একটু আমাকে বলো, tell me
Okay, in case of cardiovascular system or in case of any system, what are the 4 points you need to do in a systemic examination? There are 4 things. I am not talking about that. Something about inspection, and then you don't know. Sit down. Guy in front. দাঁড়াও. বলো তো. No idea. Then get idea. বসো. This was an ad of Vodafone. এই দাঁড়াও. তুমি একটু বলো তো, না তুমি না, তুমি তো পারবে, পেছনে একটু বলো। ভেরি গুড, ভেরি গুড। এই ও কি করে বললো? হাউ ডিড হি সে? কি কি করবে? ইন্সপেকশন, দেন palpation, দেন auscultation. নেক্সট গাই, এই তুমি, হ্যাঁ দাঁড়াও। ওই তো পেছনে থাক, হ্যাঁ বলো তো একটু। ইন্সপেকশন, হোয়াট ইজ দ্য স্পেশালিটি অফ ইন্সপেকশন? হোয়াই ডু ইউ কল ইট ইন্সপেকশন? আমি বুঝতে পেরেছি তোমাদের জিরো থেকে তৈরি করতে হবে, বলো। ভেরি গুড, বসো, এইটুকুতে আমি খুশি হয়ে গেলাম। দাঁড়াও। বাই palpation, what do we do in palpation? That's different system. In all the system you don't need to check for vibrations, but what is the speciality of palpation? Why do you call it palpation? Very good, we are touching the patients and we are understanding by the touch, so that is your palpation. You have to palpate the patient. Very good, বসো। নেক্সট, এই পিছে वाले লড়কে, বুঝতে পারছো ওরা কি বলছে? এগুলো তোমরা কেন জানো না? তোমরা তো ওই ক্লাসে ছিলে না? এমা কোথায় ছিলে? বাড়ি ছিলে? এ বাবা, there must be inspection on your home, then palpation and auscultation can need to be done. বলো। inspection এর পর palpation, after that percussion. Very good. In percussion, what is the speciality of this? That is in case of system, a specific system in case of pulmonary system. So you know about the pulmonary system. Very good. But in general, what is the meaning of percussion? Very good. To tap and to hear some resonances. Very good. Resonance hearing, not hearing, feeling. Feeling by your finger. Very good. বসো। এই নেক্সট, নার্ভাস মেয়ে, দাঁড়াও। ডোন্ট বি নার্ভাস। আমাকে বলো অসকালটেশনের স্পেশালিটি কি? হোয়াই ডু ইউ কল ইট অসকালটেশন? Very good. Listening. So whatever we are, বসো, whatever we are percussing, I am not very strict, you understand, but basic answer তো দিতে হবে। So whatever, so in case of palpation, whatever thing we are feeling, okay, whatever thing you inspected, whatever thing we felt, okay, that we need to listen and to reconfirm. সেটা কি আমরা বলছি the process of auscultation. Auscultation means hearing. Okay. So percussion you are hearing those resonances or sounds, and on auscultation you are confirming that by hearing. Okay. So 4 senses. First is visual sense, inspection, okay, to have an idea. Second is palpation, to check clinically. Palpation is clinically checking. All of the things are clinically checking. Palpation is to have an idea. Percussion is by some sounds. Usually we check for hollow spaces. Okay, in hollow spaces like peritoneal, pericardial, pleural, and pulmonary. Okay, all those things is felt under percussion. And finally, auscultation. Auscultation is hearing of some specific sounds. Okay, তাহলে তুমি দাঁড়াও। এই তোমার নাম বলো। দাঁড়াও। Tell me, in case of cardiovascular, okay, let's start with सबसे पहले क्या हुआ था? Pulmonary system हुआ था। Okay, why you present? Why? I was at home. So pulmonary system to it happened over multiple classes, no? So all the classes you were at home. Okay. So pulmonary system was in your examination also. Did you provide the examination? So did sir ask you about pulmonary system? No. Okay, I will be asking you. Bolo. In case of pulmonary system, what do you do? What do you inspect? It's written here only. বলো। এই তো এখানে আছে। ঠিক আছে, বসো বসো, sit down. Next, তুমি বলো। Very good, very good. Respiratory, then read them. Very good. Okay. So not only theory, I'll be asking for you to understand, make me understand
on the patients as well, just as you know you will be asked in your exam. First দেখি theory তোমরা কতদূর জানো, then I'll be moving on to practical. Okay, because if you don't know the theory, what will you do inside the bed? You will just stand. Okay, very good. Then okay, so rate, normal respiratory rate বলো 12 to 16. Very good. So ঠিক আছে, how will you check the respiratory rate? Very good, very good. বসো সামনে, দাঁড়াও, tell me the respiratory rate হয়ে গেল, বাস okay. Another thing, any other thing you need to inspect, you can understand by inspecting. Yeah, rhythm you can also guess. How? বসো, দাঁড়াও, এই ছেলে বলো, how can you inspect the rhythm? How will you understand that that is a good rhythm? But rhythm ta ঠিক আছে in case of respiratory system. But we are talking about inspection, no? Okay, এই ছেলে তুমি এখানে আসো, একটু অ্যাপ্রনের এটা খোলো, এখানে দাঁড়াও, ওর সামনে দাঁড়াও, এখানে দাঁড়াও, হ্যাঁ এখানে দাঁড়াও, ডিপ ব্রিদিং করবে, হ্যাঁ ল্যাটারালি দাঁড়াও, ডিপ ব্রিদিং করো, দেখতে পাচ্ছ উঁচু নিচু হচ্ছে। সো তুমি এবার বোঝার চেষ্টা করো, বিফোর অ্যান্ড আফটার এভরিথিং, ওকে, দুটো যে চেস্ট উঠছে আর নামছে, ওকে, সো রিদিম তুমি কিভাবে চেক করবে এবার এটা দেখে বলো। দ্য টাইম ডিফারেন্স অর দ্য টাইম টেকেন ফর ওয়ান এক্সপেনশন অ্যান্ড ওয়ান হোয়াট কি রেট্রোগ্রেড থিং, যখন পুরোটা যাচ্ছে আর পুরোটা ঢুকছে, এটা কতটা ইরেগুলার, সো তোমাকে ইরেগুলারিটি চেক করতে হবে। ওকে, এবার এখানে আসো, ফার্স্ট এভরিওয়ানস ডিসপ্লে, এখানে দাঁড়াও, ভালো করে ব্রিথ করো, ল্যাটারালি দাঁড়াও যাতে সবাই দেখতে পায়, হ্যাঁ ল্যাটারালি দাঁড়াও, সো এভরিওয়ান ক্যান সি, করো নিঃশ্বাস নাও। সো আই এম চেকিং হিয়ার, সো ইন দিস ওয়ে আই ক্যান, আইডিয়ালি আমরা বিছানায় শুয়ে করি, ওয়াই, বিকজ দিস বিলো এরিয়া এটা যাতে আমাদের নর্মাল থাকে, ঠিক, সো যাতে এটা যদি তোমার স্টেবল থাকে, একটা প্লেন এরিয়ার উপরে থাকে, দেন ইউ ক্যান অলসো অ্যাসেস দিস বেটার, ওকে, বিকজ এখানে কোনো কার্ভ ক্রিয়েট হবে না, সো এক্সপেনশনটা তুমি বেটার বুঝতে পারবে। এবার তুমি দেখো, খেয়াল করো, এভাবেই আমরা চেস্ট হচ্ছে রেট মাপি, ওকে, হাউ, কি করে রেট মাপবে, 1 মিনিটে কবার উঠছে নামছে দেখতে হবে, সো একবার পুরো উঠছে আর একবার পুরো নামছে, মানে কি 1, সো ইট ইজ বিটুইন 12 to 16। সো রিদমিসিটি কি করে চেক করবে, ও যে নিচ্ছে আমি এখানে দেখবো, আমি দেখবো যে একবার নিল, হ্যাঁ আবার ঢুকলো, করো, ওকে, সো আমি দেখছি অ্যারাউন্ড কত সময় নিচ্ছে, 3 থেকে 4 সেকেন্ড, আবার করো, তো আমি দেখবো যে দিস রেগুলারিটি আই উইল চেকিং ফর, থ্যাংক ইউ, বসো, দিস রেগুলারিটি আই উইল বি চেকিং ফর, আমি দেখবো এটা রেগুলার কিনা, আই উইল চেক if there is one expiration total is taking 5 seconds, another is taking 10 seconds, another is taking 2 seconds, that means that rhythm is irregular, just like pulse, the time difference between two inspiration, okay, এটাই তো চেক করবো, what is difficult to understood, it is very easy, এগুলো তো বেসিক, ওকে, ঠিক আছে, রিদম হয়ে গেল, then depth, how will you understand the depth, এই তুমি বলো, তুমি হ্যাঁ বলো, কি করে ডেপথ বুঝবো, ভেরি গুড, দ্য এক্সপেনশন মেজারমেন্ট, ওকে, বসো, ইউ ক্যান চেক ইট বাই টেপ, usual expansion is, normal expansion is 4 to 5 centimeters, okay, 4 to 5 centimeters, maximum inspiration 4 to 5 centimeters expand হবে, ভেরি গুড, ঠিক আছে, এটা হলো, তো তুমি ডেপথ চেক করলে। নাও টাইপস, এই বলো, what are the types you can see, what do you mean by abdomino-thoracic and what do you mean by thoraco-abdominal, ওকে, বসো, তুই বলো, বসো, তুমি বলো,
Very good, very good. But thoraco-abdominal মানে? Very good. Chest and movement based হবে thoracic. Boss. So whenever you are respirating, okay, either two things move, your belly and your chest. So in case of guys, in case of boys, okay, in case of male, the abdominal movement is more, you can notice, and in case of female, in case of women, in case of girls, the thoracic movement is more. So it is said that the male movement, the male respiratory movement is abdomino-thoracic. Why? Abdomino কথাটা আগে কেন লিখছি, এ पहले क्यों लिख रहा हो? Because the abdominal movement is more. Okay, whenever a guy lies down and you can see the abdominal movement is more. Okay, you can assess this better in obese patients. In obese women, even if they are obese, you will see their chest movement is more. But in case of obese, you know, uncles দেখবে পাড়ার মোড়ে শুয়ে থাকে, দেখবে পেটটা উঁচু নিচু হচ্ছে, so abdomino-thoracic. But when obese women will be there in your cases, you will still see that their abdominal movement is minimal, but thoracic movement is more. So female generally show thoraco-abdominal movement and male generally show abdomino-thoracic movement. Very important question and very easy question. Okay, রোজ তুমি দেখবে. So all of this is inspection. Why? Because I am not touching the patient, I am just seeing the patient. I can keep my hand behind my back and I can check and I can assess all these things. That's why they are under inspection. One thing you all missed, that is symmetry. You have to check for symmetry. এই যে আমি সাইড থেকে দেখছি, I am not only assessing how much they are, you know, expanding, I am also checking যে দু সাইড দিয়ে দেখতে হবে. You will see on from this side and from this side, because দুটো দিকে তোমাকে অ্যাসেস করতে হবে. What will be assessed? If both sides are expanding equally. Okay, if they are not expanding equally, that means there is a symmetry problem, there is asymmetry. That means one side may be collapsed, one side may be fibrosed, one side may be any kind of pneumothorax hote pare, hydrothorax, anything can be there which is restricting the lung to be expanded properly. So bilateral symmetry is also very important in all the cases: inspection, palpation, percussion, auscultation. Okay, now some cases palpation e ebar amra ki korbo. Now abnormality, so egulo sob tomader hoye geche, I don't know why you don't know. So tell me the areas. তুমি বলো, আমাকে এখানে আসো, এই তুমি আসো, এখানে দাঁড়াও, ওদের দিকে ফিরে দাঁড়াও তুমি, হ্যাঁ, you tell me what are the areas. Okay, so tell me the chest area, tell me the area where you will check for cardiovascular things. Sir, supraclavicular, mammary, inframammary. What is the necessity of checking cardiovascular things in supraclavicular area here? What is the necessity? Then Mammary. okay, oh actually this area over the heart is called কি বলে? Precordium. So you will need to check the precordial area and over some area of your sternum. Why? Because sternum এর এখানে কি থাকে? Tricuspid area, and উপরে এখানে কি থাকে? Pulmonary area and aortic area. So over the precordium and also over your sternum, little bit of sternal area and above the sternal area as well. ঠিক আছে, above your pectoral muscles. ঠিক আছে, this is for your cardiovascular system. Now tell me, ওইখানে অলরেডি দেখো ছবি করে আঁকা আছে, ওগুলো সব আমারই করা. বলো, tell me the now your heart is, you know, limited in only this area, কেবল এইটুকু জায়গায় আছে, but your lungs is in overall, it is spread overall, সব জায়গাতে তুমি lungs পাবে. So tell me the area, ওর হাতে ওর বডিতে আমাকে শো করো বা ওদেরকে শো করো যে over which areas you will need to check the pulmonary area. Pulmonary জন্য তুমি এই যে ইন্সপেকশন বা এই যে palpation, auscultation, all of these now you have to know the areas. You cannot check palpation here by here, তো তোমাকে স্পেসিফিক এরিয়া থাকতে হবে. What are the areas you need to check in case of CVS? তো ভেরি ইজি, ছোট এরিয়া, বাট রেসপিরেটরির ক্ষেত্রে কোনগুলো চেক করবে একটু ওদেরকে দেখাও মুখে বলে বলে. You can take help from that area as well. Supraclavicular, mammary, inframammary, suprascapular, infrascapular, interscapular, axillary. Infraaxillary, axillary area is only this area, but lungs is distended into up to this area. So infraaxillary, look here. Suprascapular, if there is an suprascapular area, there must be an infrascapular area. Then there is intrascapular area between them. Sorry, just
Then there is supraclavicular. If there is supraclavicular, there must be infraclavicular. Infraclavicular এর পরে তুমি কি পাবে? Supramammary. Mammary এর উপরে. Then you will get mammary region. Then you will get inframammary region. Finally, you will get axillary region. Why supraaxillary region is not present? Because it is bounded upper by your arm. Supraaxillary বলে কিছু হয় না. Axillary area. Here axillary influence are also present. And finally, infraaxillary area. So to cover all the areas of your lung, we have to complete these areas. বসো চলে যাও ওখানে বসো. Okay. So now over all the, if you don't know these areas, you cannot start your palpation. Over all these areas you have to palpate. এই মেয়ে দাঁড়াও. বলো palpation এ কি করবে? palpation এ কি করবে? That already we have discussed, but what will you feel? Now tell me the points. সবকিছু এখানে লেখা নেই, আমি তো মুছে মুছে বোর্ড আউট করেছি. A lot of things have been, rub down. বলো সবকিছু এখানে নেই, লাস্টের দিকের গুলো আছে, পারকাশন অসকালটেশন এগুলো আছে, বাট সবগুলো নেই. ইজি তো, তুমি জেনারেল এক্সামিনেশনে কি কি প্যালপেট করছিলে সেগুলোর মধ্যেও কিছু জিনিস, বাট নো because this is systemic examination. What is the necessity of systemic examination? To be specific for some reason. Okay, when the patient will come to you with, okay, একটা আমাকে জিনিস একটু আমাকে বলো, এই তুমি বলো তো, when a patient will come to you for pulmonary causes, what will be the probable complaint they will have? বসে বলো, তোমার ঘুম পাচ্ছিল তো বসেই বলো, বলো what will be the probable complaint they will have? আন্দাজে বলো, ভেবে বলো একটু. ভেরি গুড. আর মেন জিনিসটাই বললে না, ব্রিদিং ডিফিকাল্টি. So most probably this is the most common complaints, either chest pain or breathing difficulty. Okay, আর কিছু হওয়া possible? Not really. Either বুকে ব্যথা হবে, না তো শ্বাস নিতে কষ্ট হবে, আর কি হবে ভাই pulmonary reason এর জন্য, right? Now you have to differentiate between cardiovascular, because in case of cardiovascular also breathing difficulty can occur on MI exertion এ হয়, right? So in general, যদি generally হয়, the patient is generally feeling not only in the exertion, that is most probably due to pulmonary, but on exertion, okay, on walking যদি breathing difficulty হয়, that is most probably due to MI. How will you confirm? কি করে কনফার্ম করবে? একটু ক্লিনিক্যালি ভাবো. How will you understand if the complaint is due to pulmonary reason or cardiac reason? কি করে ডায়াগনস্টিক করবে? Name some diagnostic procedures. কি করতে বলে ডক্টর? ভেরি গুড. আর ভেরি গুড, দুটোই করবে. ইউ ক্যানট লিভ এনিথিং. অ্যাজ এ ডক্টর ইউ ক্যানট লিভ এনিথিং. ঠিক আছে. নাও ইউর কোশ্চেন ওয়াজ, what will you palpate? Now think about it. You are saying pulse. Okay, the patient is saying generalized breathing difficulty, and he is complaining or she is complaining of chest pain. Why would you check pulse first? You won't check pulse first. That is the main thing. You have to check the related areas. That 11 areas I talked about, ওখানে তোমাকে palpate করতে হবে. What will you palpate? What will you know? What will you see? বসো, তুমি বলো. বসে বলো, বলো. হ্যাঁ তুমি বলো. ভেরি গুড, ভেরি গুড. আর ভেরি গুড. আর তোমার নাম কি? তোমার খাতা আমি চেক করিনি. ওকে, অ্যাপেক্স বিট. অ্যাপেক্স বিট ইজ জেনারেলি সিন ইন কার্ডিওভাস্কুলার এক্সামিনেশন. ওকে, অনেক স্যার এখানে কম্বাইন বলে, বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক এনি নেসেসিটি অফ অ্যাপেক্স বিট ইন কেস অফ রেসপিরেটরি. অ্যাপেক্স বিট ইজ নট রিলেটেড টু রেসপিরেশন. অ্যাপেক্স বিট হ্যাপেন্স ইন হার্ট. ওকে, এ লট অফ স্যার ওকে এখানে বলে. সো অ্যাপেক্স বিট লাস্টে বলবে, যেমন তুমি বললে, অফকোর্স লাস্টে বলবে উই ক্যান চেক ফর অ্যাপেক্স বিট অ্যাজ ওয়েল, বাট দিস ইজ আন্ডার কার্ডিওভাস্কুলার. এটা বলে তুমি বলতে পারো, বাট ইউজুয়ালি উইল চেক ফর tracheal positioning and focal tactile vocal fremitus. Very good. বসো. But ওই সেকেন্ড মেয়েটা যে হার নিয়ে খেলছে, দাঁড়াও. You tell me, she missed something. She told the most important things, but she missed the simpler ones. বলো তো
সিম্পল গুলো কি? বাট আমার তো চেস্টে প্রবলেম ছিল। ভুলে গেছো জেনারেল এক্সামিনেশন? ওর মধ্যে থেকে কিছু কমন আছে না? বসো, আমি বলে দিচ্ছি। ভেরি গুড, দাঁড়িয়ে বলো তাহলে, বলো দাঁড়িয়ে সবাইকে। Very good. Expansion. So expansion I was seeing by my eyes, okay, but I was not using my hands. So now I will use my hands. দেখাতে পারবে? এবার দেখাও কিভাবে চেস্ট এক্সপেনশন তুমি ফিল কি করে করবে। এখানে দাঁড়াও, ওদের সবাইকে দেখাও। হ্যাঁ, ওভাবেও করতে পারো, ওভাবেও করতে পারো। I usually do this in this way. Okay, so ideally I have to check all the regions, okay? So এখানে এটাই কোন রিজিয়ন? সুপ্রা ম্যামারি বা ম্যামারি, আমি একটা কমন ধরে এরকম ভাবে করলাম। নিঃশ্বাস নাও, ছাড়ো। সো দেখো আমার ফিঙ্গারটা এই যে মুভ হচ্ছে, নাও মিড লাইন থেকে আমার আঙ্গুল কিন্তু দুটোতে সেম ডিস্টেন্সে সরেছে, ইটস মুভিং সেম। একটা দিক চলে গেছে, এরকম হয়নি বা এরকম হয়নি, নর্মাল হচ্ছে। আমি নিচে চেক করি, ভালো করে নিঃশ্বাস নাও, ডিপ ব্রিদিং করো, লুক, ছাড়ো, হলো। That means I am not only checking if the expansion is all right, I am also checking for symmetry. দুদিকে সিমিলার মুভ করেছে, ওকে, হলো। তাহলে আমি বুঝতে পারবো the similarity is there. এবারে কাঁধের এখানে যদি আমি যাই, this is supraclavicular region, করো। সো আমার হাত কিন্তু দুদিকে সেম উঠছে, কোনো দিকে বেশি উঠছে না, কোনো দিকে কম উঠছে না। দ্যাট মিনস দ্য এপিক্যাল এরিয়া অফ হিজ লাং ইজ ওকে অ্যাজ ওয়েল অলসো, ইট ইজ এক্সপ্যান্ডিং ইকুয়ালি অন bilateral sides, পেছনে এ করো। নাও ইন কেস অফ ব্যাক there is special movement you need to do, because ideally ওদেরকে পেছনে এই সাইডটা দেখো। হ্যাঁ, এখানে তোমার কি আছে? স্পাইন আছে, স্ক্যাপুলা এখানে হয়, এই যে এটা হচ্ছে স্ক্যাপুলার স্পাইন, আর স্ক্যাপুলা গোজ আনটিল দিস এরিয়া। সো there is only this much area from your vertebrae to your scapular border, okay, medial border of scapula. হ্যাঁ, এই বয়সে তোমাদেরকে অ্যানাটমি পড়াতে হচ্ছে, আর কোনো মানে হয়? তোমরা পড়ে আসছো। তো এটাকে আমার এক্সপ্যান্ড করার জন্য এইটুকু জায়গার মধ্যে ইটস নট পসিবল ফর মি টু ফিল এনিথিং অর টু পুট আ স্টেথো। সো এখানে কি করে আমি এটাকে ডিস্টেন্ড করব? একটা মুভমেন্টও করবে, সেটা হচ্ছে এরকম হাত করবে, এরকম হাত করবে, এরকম করবে। দেখো এরকম করলে ডিস্টেন্ট হবে। ফলো মাই মুভমেন্ট, সেম মুভমেন্ট করো। একটা হাত, হ্যাঁ ভালো করে, একটা হাত একটু এরকম করে করো, আর একটা হাত এরকম করো, একটু সামনে ঝোঁকো। হ্যাঁ, মাথাটা, কোমর না, জাস্ট ঘাড়টা। হ্যাঁ, দেখো এবার ওর স্ক্যাপুলার বর্ডারটা যেহেতু হাতে এরকম করলো দুদিকে, স্ক্যাপুলার বর্ডার লিটল বিট এখানে। সো নাও এই স্ক্যাপুলার বর্ডার এখানে আছে, এখানে দেখো এই যে এতটা এরিয়া আমার ফাঁকা হয়েছে, রাইট? নাও ইট উইল বি ডিপেন্ডেন্ট আপন ওই ছোট ও যদি আসে ওর জায়গাটা অতটা ওপেন হবে না, আবার লম্বা ও যদি আসে ওর আরো অনেকটা ওপেন হবে, ওকে। একটু যদি হেলদি হয় তার আর একটু বেশি ওপেন হবে, সেটা শরীরের অ্যাভেলেবেল এরিয়ার উপর ডিপেন্ড করছে, বাট ওভারঅল ইট উইল বি ওপেনিং আপ, ওকে। নাও ইউ ক্যান পুট স্টেথো, ইউ ক্যান পারকাস, ইউ ক্যান ডু এনিথিং। এরিয়া ইজ কল্ড অ্যাজ, এই দেখো এখানে পরিষ্কার হাত দাও, এখানে গ্যাপটা বুঝতে পারছো কতটা বেড়েছে? দেখতে পাচ্ছ পুরো ফাঁকা জায়গাটা? হ্যাঁ, ভেরি গুড। এই জায়গাটাই হচ্ছে ফাঁকা, এই যে স্ক্যাপুলার বর্ডার আর এই হচ্ছে ভার্টিব্রা, এখন এতটা গ্যাপ হয়ে গেছে, ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। এখানে এবার আমার যা করার আমি করব। এবারে আমি হাতটা ওরকম আরবার করো, নাও এবার নিঃশ্বাস নাও, ভেরি গুড, ওপরে করো, ওকে। নাও ইনফ্রাস্ক্যাপুলার করো। এটা কিন্তু আমি আঙুল নিজে থেকে মুভ করছি না, ও নিঃশ্বাস নিচ্ছে বলে হচ্ছে। সুন্দর বোঝা গেল? বসো, থ্যাংক ইউ। সো দিস ওয়ে নাও আমি আই এম ইউজিং মাই হ্যান্ডস, তার মানে এটা কিসের আন্ডারে আসবে? প্যালপেশন। তো ও বললো, ভেরি গুড। তো আমরা বায়োলেটারাল সিমেট্রি অ্যান্ড এক্সপেনশন দুটো একসাথে চেক করলাম, রাইট? এবারে আরেকটা আমরা করতে পারি, টেপ দিয়ে দিতে পারি। টেপ দিয়ে আমি অ্যাকচুয়াল মেজারমেন্টটা পেতে পারি যে 4 to 6 সেন্টিমিটার নর্মাল হচ্ছে ইন্সপিরেশন আর এক্সপিরেশনের মধ্যে গ্যাপটা হয়। এই যে হাতটা আমার এরকম হচ্ছে, নাও আই এম সিইং অনলি অন ব্যাক সাইড অর আইদার অনলি অন ফ্রন্ট সাইড, ওকে। অ্যাক্সিলার এখানেও একটু বাড়ে, তো টোটাল ডিস্টেন্সন যদি সামনে পেছনে পাশে তুমি যদি টোটাল ধরো 4 to 6 সেন্টিমিটার হবে। পেছনে 2 থেকে 3 সেমি, সামনে 2 থেকে 3 সেমি, এরকম করে টোটাল এক্সপেনশন আমার ল্যাটারাল এক্সপেনশনও হবে। তো টোটাল এক্সপেনশন উইল বি অ্যারাউন্ড 4 to 6। দিস ইজ দ্য নর্মাল। নাও তোমাকে দেখতে হবে যদি 2 to 3 হয়, তার মানে কি কিছু একটা রেস্ট্রিকশন আছে, হতে পারে। ইট মে বি দ্যাট দেয়ার ইজ বায়োলেটারাল সিমেট্রি বাট দ্য ওভারঅল এক্সপেনশন ইজ নট দ্যাট গ্রেট, ওকে। হতে পারে কোল্যাপসে, হতে পারে ফাইব্রোসিসে, হতে পারে বায়োলেটারাল থাকলে অবশ্যই। নাও ইফ দেয়ার ইজ ইউনিল্যাটারাল দেন you will see the asymmetry, but if there is bilaterally problem present
তখন তো কিন্তু তুমি সিমেট্রি পেয়ে যাবে, বাট তাহলে কি তোমার মনে হবে ঠিক আছে? নো, ইউ হ্যাভ টু অ্যাসেস দ্য এক্সপেনশন অ্যাজ ওয়েল। ওকে, সেই জন্য একটা টেপ দিয়েও মেজার করাটা দরকার। বুঝতে পারলে কেন? গুড। নেক্সট, so this is palpation, another thing. আর কি palpate করতে পারো বলো? बताओ और क्या palpate कर सकते हो? Okay, good. So what will you check for check in intercostal spaces? But that is under your ও already বলেছে vocal fremitus বলে দিয়েছে। What did she not say? Anything new? জেনারেল এক্সামিনেশনে বলেছিলাম, সেগুলো তো এখানেও চেক করতে হবে। ওকে, বসো, বলো। ভেরি গুড। আর দ্যাট ইজ সোয়েলিং অর লাম্পস ওর মধ্যে আসছে। আর বসো। টেম্পারেচার, টেন্ডারনেস, এনি কাইন্ড অফ সোয়েলিং অর মাস, ওকে, অ্যান্ড দ্য ফিলিং ইউ আর গেটিং, এনি কাইন্ড অফ হচ্ছে গিয়ে স্কিন হচ্ছে ডিসওরিয়েন্টেশন বলবো না, স্কিন ডিসফিগারেশন, এনি কাইন্ড অফ রাফনেস ইউ ফিলিং ওভার স্কিন, এনি কাইন্ড অফ স্কার মার্কস, ভিজুয়ালিও তুমি চেক করতে পারো, তুমি হাতেও পেতে পারো। হোয়াট কাইন্ড অফ স্কার মার্কস ক্যান বি প্রেজেন্ট দেয়ার? প্রিভিয়াস সার্জারি, প্রিভিয়াস ট্রমা, পেসমেকার ইনসারশন, লট অফ থিং ক্যান বি দেয়ার, কিছু একটা এখানে রিপেয়ার হয়েছে, এনিথিং। ওকে, অলসো আর কি বললো? সোয়েলিং, টেল মি দ্য ডিডিজ অফ সোয়েলিং, বলো। তুমি কেন 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 সোয়েলিং হতে পারে? ভেরি গুড। লিম্ফ নোড, এখানে কি থাকে? অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডস থাকে, ওখানে হতে পারে। আর কি? কোনো ট্রমা, ফ্লুইড অ্যাকুমুলেশন হলে, বাট লাংসের মধ্যে বোঝা মুশকিল, বিকজ লাংস ইজ এ ভেরি ডিপ স্ট্রাকচার। অত ফ্লুইড অ্যাকুমুলেট হবে না যে রিবসের ওপর দিয়ে তুমি পাবে, বাট হ্যাঁ, ইউ আর থিঙ্কিং লাইক দ্যাট, ভেরি গুড। ইন সাম এরিয়াজ ইউ ক্যান ফিল where in your these compartments in your abdomen, যেখানে ভেতরে হলোনেস আছে, ডাইরেক্টলি তার উপরে স্কেন আছে, সেখানে তুমি ফিল করতে পারবে the presence of fluid. But in case of heart, in case of lungs, since they are a deeper structure, they have other things in above them as well. হ্যাঁ, পারকাশন, বাট দ্যাট ইজ নট আন্ডার প্যালপেশন। ভেরি গুড, পারকাশনে আমরা অ্যাসেস করব। ভেরি গুড, বসো। তো দিস থিংস ইউ ক্যান অলসো অ্যাসেস। কি বললো? সোয়েলিং, টেন্ডারনেস, টেম্পারেচার, রাইট? এই সবগুলো আমাদের চেক করতে হবে। জেনারেলি তো এগুলো সব বলেছিলাম, so you have to remember those things. Okay, in general examination you are checking the whole body for it, you are supposed to check the whole body for it, but in your systemic examination you have to again repeat it over the specific area to reconfirm. Maybe you have missed general examination and you might miss anything, because overall general examination normally কিন্তু আমরা করি না, আমরা জেনারেলে জিজ্ঞেস করি, but then based upon the complaint ভাবো না he is complaining of chest pain and breathlessness, আমি জেনারেল এক্সামিনেশন পাই কেন করব? Why would I feel inguinal swelling? I will be localized, I will be feeling localized thing না। So palpation এ আমার localized আসবে, ইনগুইনাল জিজ্ঞেস করে তো লাভ নেই, আমার অ্যাবডোমিনাল চেক করে খুব একটা লাভ নেই when he is complaining of chest pain, when he is complaining of anything related to this area, anything related to abdomen, why would we check the above? ওকে, তখন অ্যাবডোমিনাল সিস্টেমের মধ্যে চলে আসবে। সো স্পেসিফিসিটি ইজ ইম্পর্টেন্ট বেসড আপন দ্য পেশেন্ট কমপ্লেন্ট, সেই জন্য সিস্টেমিক, নাহলে তো সিস্টেমিক করার কোনো লাভই ছিল না, আমরা শুরু থেকে লাস্ট অব্দি সবার সব করতাম। হোয়াই ইট ইজ ডান? টাইম কনজিউমিং, ডায়াগনস্টিক প্রসিডিওর অলসো তোমার ইজি হবে, অ্যান্ড পেশেন্ট স্যাটিসফ্যাকশনও বেটার হবে, বিকজ পেশেন্ট বলবে সব চেক করছে কেন, তোমার সময় নষ্ট হবে, এফিসিয়েন্সি কমে যাবে, অ্যান্ড অলসো ক্লিনিক্যাল মাইন্ড ডেভেলপ হবে না। তোমাকে স্পেসিফিক একটা বুঝতে হবে একটা পেশেন্টের কোথায় কি আছে, সেই অনুযায়ী তোমাকে সব রিপিট করতে হবে, ঠিক আছে? সো এইসব জিনিসগুলো আমরা প্যালপেশনে দেখবো। নাও ভোকাল ফ্রেমিটাস, ওই মেয়েটা চলে এসো, তুমি চলে এসো, ওর উপর একটু ভোকাল ফ্রেমিটাসটা চেক করে দেখাও তো, ওদের সবাইকে দেখাও। হ্যাঁ, 2 front area, 1 lateral area, 1 back area, 4টে এরিয়াতে চেক করো। Among these 11 areas you can choose any 4 to check from. ক্লাভিকলের উপরে পারকাস করবে কেন? পারকাস তো তুমি করবে intercostal space. ক্লাভিকল তো হার্ড, ওর উপরে পারকাস করলে তো এমনি তুমি হার্ড পাবে, এন্ড আমি তো বলেছি প্যালপেট করতে, ভোকাল ফ্রেমিটাস, আমি তো পারকাস বলিনি। 2 front area on either side, 1 lateral area, 1 back area. Show me. আমাকে নয়, ওকে বলো টেস্টটা করো, আমি দেখছি। Why?
তুমি গাইনোকোলজিস্ট এখন থেকে হয়ে গেছো? দেন বেশিরভাগ তো মেল স্মোক করে, বেশিরভাগ তো রেসপিরেটরি পেশেন্ট মেল আসবে, দেন হোয়াট ইজ দেয়ার টু, আমাকে বলবে না, ওকে বলবে। ইউ হ্যাভ টু রিঅ্যাক্ট উইথ দ্য পেশেন্ট। বলো। ওকে, সো একটা এরিয়া হলো, ওই এরিয়াটা কোন এরিয়াটা চেক করলে? সুপ্রা মেমারি বা অ্যারাউন্ড মেমারি। ঠিক, আরেকটা রিজন দেখো সামনে, দুটো রিজন, সামনে দুটো রিজন বলেছি। ওকে দেখো, গুড, ল্যাটারাল এরিয়া চেক করো। ল্যাটারালি কি কি এরিয়া ছিল? ভেরি গুড, দেখো। বাট দ্য পেশেন্ট হ্যাজ টু রেজ বোথ হ্যান্ডস, বিকজ তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে কম্পেয়ার করতে হবে। এবার সেটা তোমাকে পেশেন্টের সাথে কমিউনিকেট করতে হবে। এই দুদিকে চেক করলে না তো ল্যাটারালটা, ওদিকে দেখো, নাহলে তুমি কম্পেয়ার কি করবে, কি চেক করলে? তাহলে তোমাকে তো বোথ সাইড কম্পেয়ার করতে হবে। এটা তোমাকে পেশেন্টকে বলতে হবে, পেশেন্ট বুঝতে পারবে না, ও তো তাও শিক্ষিত পেশেন্ট, গ্রামের যখন পেশেন্ট আসবে তো বুঝতেই পারবে। এদিকে দেখো, কম্পেয়ার করো। এবার পেছনে এলিসিট দ্য এরিয়া। হাতে কিছু ফিল করেছো? কিছু একটা ফিল করতে পারছো? গুড। ওকে, বস, ঠিক আছে, লাগবে না, বসো। দিস ইজ দ্য থিং ইউ হ্যাভ টু ডু ইন অল পেশেন্টস, ঠিক আছে? ওকে, তো এই হচ্ছে তোমার প্যালপেশন। এই ওকে ডাকো, চলে এসো, ওই পেছনের মেয়েটা চলে এসো। ওকে, এই ইউ আর ইন দ্যাট ক্লাস, you are also not there, can you check tracheal positioning? বসো। এই ওই মেয়েটা জাপমিত পারবে ট্র্যাকেল পজিশনিং চেক করতে? জাপমিত কার নাম? your name, can you check tracheal positioning? no, can you? পারবে? চলে আসো, যাও ওখানে যাও, ট্র্যাকেল পজিশনিংটা চেক করো। ওদেরকে বলো যে কিভাবে তুমি বুঝছো, তুমি আগে নিজে চেক করো, ওদেরকে এক্সপ্লেন করো হোয়াট ডিড ইউ আন্ডারস্টুড। ওদেরকে বলো। হোয়াট ইজ দ্য রিজন ইউ আর কলিং? কি বললে রিজনটাকে? No, 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 no. Over which area you need to put your hand, put your finger in? Clavicle, not clavicle. That is sternal angle. দুটো স্টার্নামের মধ্যে স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল। ওকে, স্টার্নাল অ্যাঙ্গেলে হাত রাখলে ওদেরকে এক্সপ্লেন করো কি করে বুঝলে কোনো ডেভিয়েশন নেই কোনো দিকে। No, you cannot put your finger on lateral side of the trachea. If it was deviated on left side তুমি easily right side এ তোমার হাত এখানে পুট করতে পারবে, and it was deviated on the right side, you can easily put your hand in the cleft between the trachea and your right sternal যে ব্লেডটা আছে, এই যে রাইট স্টার্নাল আপার ব্লেড, এখানে তুমি ঢুকাতে পারবে। বাট ইন হার কেস she was not able to put her fingers inside but only in front, that means no bilateral or any unilateral deviation was not present. এটাই তোমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে। স্যার যদি জিজ্ঞেস করে হোয়াট ইজ ইউর ফাইন্ডিং, ইউ হ্যাভ টু কনফিডেন্টলি এক্সপ্লেন, মেবি ইউ আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং বাট ইফ স্যার ডাজন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হি উইল থিঙ্ক দ্যাট ইউ ডোন্ট নো। ওকে, সো তুমি বলো হোয়াট ডাজ ইট সিগনিফাই? ওই যে কোনো দিকে কিছু পায়নি, she didn't put his finger or her finger on the side, on the lateral side of your trachea. What does it signify? Suppose she could feel the left sided deviation of your trachea. What does it signify? You don't know? বসে পড়ো, যাও বলো। Can someone tell me?
Ahago. In case of pulmonary system, you are bringing cardiovascular problems. Why? No. If there is any problem in left side of the heart, then left side of the lung, hoto to pare. Left side e manei heart problem, that is not necessity. Think about it. Your lungs is normally filled with air. Okay. If there is fluid accumulation here, what will happen? If there is any kind of fluid or more air, then this area gets engorged. This side of your lung, your right sided lung gets engorged. If it's present in the right side, then ki hobe? It will get engorged and it will push the trachea on the opposite side. And if it shrunk or any kind of consolidation is happening, okay korbe, okay? Tene neje dike. Similarly on the left side also. So in case of eta ki amra bolchi same sided deviation hole ki bole ei term ta tomra jano ipsilateral, and opposite side means contralateral. So there will be questions about ipsilateral deviation and contralateral deviation. So think about it. Contralateral deviation e amar ki thakte pare? Either there will be water, or there will be more air, or there will be water and air itself. Anything that inflates the lung. If it's inflated, only then the trachea will get pushed on the opposite side. এদিকে ইনফ্লেট হলে তবেই তো অপোজিট হবে। দুটো বেলুন মাঝখানে রাখলে, একটা বেলুন যদি বেশি ফোলাও মাঝখানে একটা পেন রাখো, বেলুনটা ওদিকে ঠেলবে না পেনটাকে? সিমিলার। সো contralateral displacement of trachea means pleural effusion, pneumothorax, hydropneumothorax, right? And ipsilateral means either collapse, lung is collapsing, okay? Collapse হয়েছে তো it will pull the trachea on its same side. ভাবো না এরকম ছিল, কোলাপস হয়ে গেল, হঠাৎ করে শ্রাঙ্ক হয়ে গেল, তো কি করবে? ট্র্যাকিয়াটাকে টেনে নেবে। সো সিমিলারলি fibrosis also will be having or showing symptoms of ipsilateral tracheal displacement. So ipsilateral means collapse, fibrosis. Contralateral means inflation. Inflation happens due to water, air. That means pneumothorax, hydropneumothorax, pleural effusion. ওখানে সব লেখা আছে। ঠিক আছে, নেক্সট। তো তোমার palpation ওভারঅল ডান হলো। এইবার ওখানে চলো differentially diagnose the patient. So there will be problems if you are not confident in first year, because in your second and third year there will be gaps. Second year এ অন্য সাবজেক্ট আছে যেখানে এসব হবে না, থার্ড ইয়ারে অন্য সাবজেক্ট আছে IENT কমেড, এসব হবে না, এগুলো সব বাদ হয়ে যাবে। So if you are not confident from your first year, ফাইনাল ইয়ারে আবার জিরো থেকে শিখতে হবে, and then you will get overwhelmed because you will get a lot of cases in final year. So very problematic হয়ে যাবে, বুঝতে পারলে? So বেসিকটা এখন জেনে রাখলে পরে সুবিধা হবে। চলে এসো, আর তুমি যাও পারকাস করো তো। From next class on, until and unless we have finished abdominal, every guy should wear গেঞ্জি inside, সাদা গেঞ্জি পরবে, হ্যাঁ? ফুল পরতে পারো, হাফ পরতে পারো, doesn't matter, because জামার উপর দিয়ে পারকাস করা is very difficult. Auscultate you can do, because diaphragm এর পাওয়ার অনেকটা বেশি, but percussion you have to have. Very good, you can hear the sounds very well. Now he is eliciting it, doesn't mean all of you will be eliciting it properly. Good, very good. Now he knows what are the cardio spaces, the intercostal spaces he knows. Very good. চলে যাও। This is happening, তুমি শো, this is happening due to কি রেজোনেন্স এটা? এয়ার রেজোনেন্স, এয়ার রেজোনেন্স। তুমি আসো, আরে শিখে নেবে। ও মা, সবাই যদি ছিলাম না বলে তাহলে কি করে হবে? বসো, তুমি নয় ও, চলে এসো। টেল মি হাউ উইল ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিবস? রিবস কি করে অ্যাসেস করবে? এই কে বলতে পারবে রিবস কিভাবে অ্যাসেস করে? বলো। তোমার নাম নৌরিন সুলতানা? বলো। যাই, একটা নাম অনেক কষ্টে মনে রেখেছি, বলো। ভেরি গুড। কি করে বুঝবে কোনটা স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল? করো, খোঁজো খোঁজো। আমায় দেখিও না, খোঁজো, নিজে কমফোর্টেবলি ফিল করে খোঁজো, আমি তো জানি। এইখানে এটা স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল, ও যেটা বলেছে এলিভেশন একটা পাবে। এলিভেশনটা কোথায়? ফিল করতে করতে আসো। স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল তো স্টার্নামের দুটো ব্লেডের মধ্যে এই যে অ্যাঙ্গেলটা, এলিভেশনটা পেতে হবে না? এলিভেশনটা খোঁজো। স্টার্নামের উপর এলিভেশন থাকবে, এই যে এটা স্টার্নাম। তুমি যদি এরকম ভাবে ফিল করতে করতে আসো, এই যে এরকম জায়গায় একটা উঁচু পাবে, এই জামাটার এখানে বাটন আছে, ভেতরে বোধহয় একটা এখানে একটা এলিভেশন পাবে। ওই এলিভেশন ইজ করেসপন্ডিং টু সেকেন্ড। ওকে, ইউ ক্যান অলসো আন্ডারস্ট্যান্ড ফ্রম ক্লাভিকেল অ্যাজ ওয়েল, বাট দিস ইজ ইজিয়ার। করো, ফিল করো।
একটা এলিভেশন তুমি ওখানে পাবে। ওকে, বোতামটা খোলো। সেরকম হলে তুমি ভেতরে করো না, ওই জন্যই পাতলা গেঞ্জি পরতে বলি। ইয়া এরকম এই যে এখানে এলিভেশনটা আছে। সো দিস ইজ ইওর কারেসপন্ড, হাত দিয়ে খোঁজো। এবার তুমি এখানে ফিল করে নিলে, এবার উপর দিয়ে যাও। এই দেখো এটা ফার্স্ট রিব, বুঝতে পারছো? দিস ইজ ইওর সেকেন্ড রিব, দিস ইজ ফার্স্ট ইন্টারকস্টাল স্পেস, দিস ইজ ইওর সেকেন্ড রিব, দিস ইজ সেকেন্ড ইন্টারকস্টাল স্পেস, দেন দিস ইজ ইওর থার্ড রিব। হাত দাও, হ্যাঁ হ্যাঁ করো না, নিজে ফিল করো। ফিফথ অবধি যাও তো, ফিফথ অবধি গিয়ে দেখো তোমার মাইট্রাল এরিয়া ম্যাচ করছে কিনা। দেখি, দিস ইজ ফোর্থ, 5 এখানে হবে। লিসেন, দিস ইজ ইওর সেকেন্ড রিব, ওকে, দিস ইজ সেকেন্ড ইন্টারকস্টাল স্পেস, দিস ইজ থার্ড রিব। একদম পরিষ্কার হাত দাও আমার হাতের পাশে, দাও এখানে হাতটাও দাও আমার পাশে। দিস ইজ থার্ড, this is third intercostal space, so you are showing this is fourth rib, this is fourth intercostal space, বুঝতে পারছো স্পেসটা রিবের পরে। then this is fifth rib, this is fifth intercostal space. now see, দেখো এখানে মিড ক্যাভিকুলার লাইন থেকে নিপলের লেভেল থেকে 1.25 সেন্টিমিটার মিডিয়ালি হয়ে গেল। this is your area where you should see apex bit, right? আর এখানেই হচ্ছে apex bit, this is your mitral area, ঠিক আছে? on this, so this is right left sided, রাইট সাইডেও এরকম কারেসপন্ড এখানে হবে, ঠিক আছে? সো নাও দিস এরিয়া, ইন দিস এরিয়াস ইউ হ্যাভ টু পারকাস অনলি, বিকজ ওভার দ্য রিবস ইউ উইল গেট ডাল সাউন্ড, বাট ফর এয়ার রেজোনেন্স ইন দিস গ্যাপস ইউ হ্যাভ টু পারকাস। এবার পারকাস করো গ্যাপে, কিরকম আওয়াজ হয় এলিসিট করো। ওরকম নয়, ওই ছেলেটা পারকাস কিভাবে করেছিল, এই হেল্প করো ওকে, একবার পারকাস করে দেখাও তো ওকে, ওকে শেখাও কিভাবে পারকাস করবে, ওকে হেল্প করো। যে কোনো একটা আইসিএস জায়গায় ওকে সে, ভেরি গুড, ভেরি গুড। দেখো ওর পুরো হাত নড়ছে না কিন্তু, জাস্ট এইটুকু নড়ছে, দ্যাটস হাউ ইউ নিড টু, ইউ হ্যাভ টু এলিসিট। your hand will not move like that, okay? so force অনেক ডিলে হয়ে যাবে, তোমায় জাস্ট এরকম করতে হবে, জাস্ট your area over the, বলো না জোরে, হলো না, করো, ওই মেয়েটাকে করতে দাও, এই তুমি করো, ওরকম নয়, 5টা আঙ্গুল দাও, মিডল ফিঙ্গার ওই জায়গায় রাখো, হলো, করো, পেয়েছো, করেছো, গুড। দিস ইজ এয়ার রেজোনেন্স, থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, দিস ইজ এয়ার, যদি এখানে ওয়াটার থাকে the sound will be different, very good. If there is fibrosis, the sound will be again different. So according to the sounds you can understand ki another problem is coming. Now how will you diagnose? If you are experienced enough you can understand by this, 15 বছর 16 বছর 20 বছর, okay তুমি ডাক্তারি করছো, you will understand. Primarily কি করবে, x-ray করতে দেবে, you will understand that there is a problem, okay? Respiratory difficulty, you are having different percussion sounds other than air resonance, so you will be sending the patient straight into x-ray, চলে যাও ওদিকে। so this is how you do percussion, okay? now ও শুয়ে আছে কেন, আমরা কেবলমাত্র ফ্রন্ট করছি, ওকে, লেফট ল্যাটারাল এন্ড রাইট ল্যাটারালে ঘুরিয়ে আমাদের হচ্ছে গিয়ে এই অ্যাক্সিলারিতেও করতে হবে, এন্ড ফাইনালি বসিয়ে হাতে এরকম করে আমাদের পেছনেও করতে হবে, ওকে, অল দ্য এরিয়াস, বিকজ হতে পারে যে ফ্লুইডটা, now if why do you need to check in sitting position, why do you need to percuss in sitting position? very good, very good. বোতল আছে ধরো, in a bottle the fluid is accumulated on the down, বোতলটাকে যদি এভাবে সরাও, just like him, the fluid will be just like his lungs, the fluid will be uniform, so you will understand that there is something wrong inside, but you won't understand what is actually wrong, because or over the extent of the fluid you won't be able to understand, only when it sits up. এবার ধরো ওর ফ্লুইডটা এখানে ছিল, it is uniformly distributed over the lungs, okay, because water সব সময় লেভেল এরকম মেইনটেইন করে। এবার তুমি উঠে বসো, when you will be sitting up, by gravity this fluid will be down, fluid will be down and it will be accumulated on the lower surface of the lung. Now the extent of the fluid, ধরো lung lower surface এত দূর অবধি আছে, if the fluid is much less it will be ending on this level, তো প্রচুর fluid থাকে এত দূর অবধি হবে, this is needed for your pleural tap, you have heard about pleural tap,
ওকে ওয়াই রিমেম্বার এখন তো ইউএসজি গাইডেড অনেক জায়গায় হয়ে গেছে বাট ইন সাম এরিয়াস ইন রুরাল এরিয়াস ইন এনি আদার পেশেন্ট ইজ সাফারিং পেশেন্ট ইজ নট ব্রিদিং there is deep pulmonary congestion and there is very much breathing difficulty so immediately you will have to do the tapping by cannula দেখবে চ্যানেল ঢুকে করে সো টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট তুমি ধরো এখানে এখানে পারকাস এখানে ঠিক করে করনি এতে এটা এয়ার রেজোনেন্স আসছে এবার ধরো এখানে ফ্লুইড আছে তো রেজোনেন্স আলাদা আসবে এরকম করতে করতে ইউ হ্যাভ টু আইদার উপর থেকে নিচে বা নিচ থেকে উপরে ওকে এরকম করিয়ে তোমাকে চেক করতে হবে only then you will be understand now suppose after this area you got air water resonance then over there you got air resonance that means water is present until here okay now you can insert the cannula here তুমি যদি আগে থেকে না বুঝো বা ভুল if your percussion is not good okay you will be assessing wrong কি করতে পারো তুমি ভুল করে এখানে ঢুকে দিতে পারো কি হয়ে যাবে pneumothorax will happen patient will die air embolism হয়ে যাবে ঠিক you don't need to patient die তোমার জন্য পেশেন্ট মরে যাবে তুমি চাও না সো ইউ উইল হ্যাভ টু ট্রিট দ্য পেশেন্ট নট মেক দ্য পেশেন্ট ডাই তো ট্রিট করার জন্য তোমাকে এয়ার লেভেল অ্যাসেস করতে হবে অনলি দেন ইউ উইল বি এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওকে দ্য ফ্লুইড ইজ আপ টু দিস লেভেল তবুও জাস্ট টু বি সেফ আমরা আরেকটু পরে ইনসার্ট করি অলসো ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড আনটিল দ্য এক্সটেন্ট অফ দ্য তোমরা নিচে ঢুকিয়ে দিলে কি হবে পেরিটোনিয়ামে ঢুকাবে কিছুই হবে না ফ্লুইড তো বেরোলোই না ফ্রিতে একটা জায়গায় ফুটো করে দিলে ঠিক আছে সো ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট সামনে দিয়ে আমরা ইউজুয়ালি কেন করি না why don't we do tap from front because there are ribs also and there are major organs present okay सामने এদিক ওদিক হতে পারে पीछे ज्यादा उतना स्ट्रक्चर नहीं रहता है easier to penetrate right ठीक আছে जाओ আমি আরেকজনকে ডেকে নিচ্ছি so ऐसे करके आपको केस करना है so that is your percussion then finally auscultation এই চলে এসো বসো অসকালটেট করবে স্টেথো আছে নিয়ে আসো অসকালটেট করো তো অসকালটেট and tell me the findings look for thoraco-abdominal breathing because she is a female she will show thoraco-abdominal breathing the thorax movement will be more than the abdominal breathing তারপরে একটা ছেলে আবার শোবে তখন তুমি বুঝে নেবে শুয়ে পড়ো ব্রিথ করো করো ইনহেল করো গুড দেখো অ্যাবডোমিনের থেকে থোরাক্স বেশি মুভ করছে একদম পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে অ্যাবডোমিনও মুভ করছে কিন্তু বাট অ্যাবডোমিনাল মুভমেন্ট ইজ লেস এই ছেলে সব সময় তুমি কি এরকম পেশেন্ট পাবে তার কি মানে আছে ওর মতো পেলে রোগা পেলে ওরা জাস্ট একটু ল্যাটারালি দেখবে তোমার চেস্ট না অ্যাবডোমেন বেশি কোনটা বেশি মুভ করছে এই ইউ কন্টিনিউ ইউ অসকালটেট হ্যাঁ পা লম্বা করো নিঃশ্বাস নাও হাত পাশে রাখো নিঃশ্বাস নাও ডিপ ব্রিদিং করো দেখো কম্পারেটিভলি হিজ চেস্ট এন্ড অ্যাবডোমেন করো দেখো চেস্ট এন্ড অ্যাবডোমেন অলমোস্ট সেম মুভ করছে বাট ওর ক্ষেত্রে চেস্টটা অনেক বেশি মুভ করছিল রাইট সো একদম বোঝা যাচ্ছে এই দেখো সো abdomino-thoracic breathing চেস্ট তো মুভ করবেই বিকজ চেস্টের মধ্যে হাওয়া ঢুকছে চেস্ট নিড টু মুভ বাট দ্য অ্যাবডোমেন ইজ মুভিং এক্সপোনেনশিয়ালি গ্রেটার লুক বুঝতে পারলে উঠে পড়ো থ্যাংক ইউ এই অসকালটেট কথা বলে করে না না ইফ আই এম আস্কিং ইউ টু অসকালটেট ইউ জাস্ট অসকালটেট একটু করো দিয়ে আমাকে বলো কি শুনলে যার অসকালটেট করছে সে কথা বললে খুব ভালো শোনা যায় তো বাট রেসপিরেটরি সাউন্ড ইমা মরে গেছে তাহলে Sir, what is the difference between the heart sound and respiratory sound? How to realize? বলো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন হার্ট সাউন্ড এন্ড রেসপিরেটরি সাউন্ড এরা তো পারবে ওই জন্য ওকে জিজ্ঞেস করছি না আমি জানি তুই পারবে না তাই জিজ্ঞেস করলাম বলো এই পেছনের মেয়ে বলো তুমি तो पारबे बोलो हार्ट साउंड में बीट होता है रेस्पिरेशन में बीट नहीं होता है इसके लिए क्लास जाना पड़ता है व्हाट इज रॉन्ग विथ यू বুঝতে পারলে হার্ট সাউন্ডে তুমি কি পাবে বিটস পাবে রেসপিরেটরি সাউন্ডে বিটস পাবে না তুমি সাউন্ড পাবে
why sound কেন produce হচ্ছে? Because of turbulent air flow. हाँ, turbulent air flow कहाँ हो सकता है? Either in your bronchial tree, tracheobronchial tree, or in your vesicles. Based upon those, there are two kind of respiratory sounds you can get. One is bronchial sound, another is vesicular sound. So, in which area you have seen, that is vesicular area. Vesicular sound has typical structure of there will be no gap between inspiration and expiration. শোনো, ইন্সপিরেশনের একটা সাউন্ড আগে আলাদা করে শোনো, শুনতে পাচ্ছ কিনা বোঝো, দেখবে কোনো গ্যাপ হবে না, ইট উইল বি কন্টিনিউয়াস, চেক ফর ইট। Is it continuous or does it a gap? It is continuous. But bronchial sound, you will get gaps. Right. Second point is inspiration will be higher or expiration will be higher in case inspiration will be higher in case of bronchial sounds. But in case of vesicular sound, the expiration will be higher. Inspiration doesn't take long, but expiration takes long. Okay? Because already there is some air present inside. So puro expirate korte time beshi lage. Expiration takes more time than to inspirate the air. So these points different tomar porikhay ভাইভাতে আসে, written এ আসে. Okay? And third thing is you will have ওই গ্যাপটা যেটা বললাম আর আরেকটা যেটা এখানে দুটোর মধ্যে ইন্সপিরেশন বেশি সময় কোথাতে থাকে? ব্রঙ্কিয়াল। respiration ideally respiration এর সময় expiration takes much time in vesicular, but bronchial inspiration takes longer time. So এইগুলো তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারে। Now this is normal, ঠিক আছে। What is the abnormalities? Name some abnormalities of vesicular breathing. Very good. Wheeze, then মারমার হার্টে হয়, রঙ্কায়, wheeze, stridor, এগুলো সব আছে, crepitations. Okay, in different diseases these things you can see. Okay, so রঙ্কাই, stridor, crepitations, wheezing is in asthma. ঠিক আছে, ওগুলো সব ওখানে হচ্ছে গিয়ে লেখা আছে, তোমরা কেউ দেখোনি। এনিহাউ পরের দিন এইগুলো তো হলো। আর হার্ট সাউন্ডস, ঠিক আছে, স্যার যখন রিভাইজ করাতে বলেছে সেতোটা ওর হাতে দাও, হার্ট সাউন্ড চেক করো, চেক করে আমাকে বলো ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড কোথায় চেক করবে? In tricuspid area also, because tricuspid valves also takes part in first heart sound. So in both areas you can check it. Mitral and tricuspid both areas you can get, but in mitral area you will get it better. শোনো, জাস্ট এতটা বসাও, ওইটা mitral area নয়, ওটাও mitral area নয়, mitral area fifth intercostal space, এরকম অ্যারাউন্ড এইখানে হবে, ঠিক আছে। শোনো, ফিফথ ইন্টারকস্টাল স্পেস এরকম জায়গায় থাকে, শুনতে পাচ্ছ? ঠিক আছে, ক্যান ইউ হিয়ার দ্য বিট? নাও হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু ইজ, হাতটা ওখানে, এই হাতটা এখানে রাখো, এই হাতটা, আচ্ছা ঠিক আছে, আগে ক্যারোটিড পালসে হাত দাও, ক্যারোটিড পালস ফিল করতে পারছো কিনা দেখো, ঢোকরে থাকে, ভেতরে থাকে, তুমি আদৌ পাওনি, সরো, ক্যারোটিড এখানে থাকবে, এই যে এবার আমি পাচ্ছি, ভেতরে থাকবে, হাত দাও, পাচ্ছ একটা পালস, হাত দিয়ে রাখো। নাও মেন পয়েন্ট ইজ অ্যাপেক্স, একটা জিনিস তোমাদেরকে বলা হয়েছিল, এবার ছাড়ো, ক্যান ইউ হিয়ার মি? হ্যাঁ, ওয়ান থিং ইট হ্যাজ বিন টোল্ড, আমি বলেছিলাম কার্ডিওভাস্কুলার সময় আমি তোমাদের বলবো অ্যাপেক্স পালস ডেফিসিট। সো আইডিয়ালি when you are checking your apex beat, this is nothing but apex beat, you are hearing it instead of feeling it. So ওর পালসে হাত দাও, পালস ধরো বাঁ হাত দিয়ে, can you feel it? Yes. Now এটা এখানে বসাও, দেখো সিঙ্ক্রোনাইজ হচ্ছে কিনা, হচ্ছে, সিঙ্ক্রোনাইজ হচ্ছে। এবারে ক্যারোটিডে হাত দাও, দিয়েছো, ফিল করতে পারছো, বসাও, দেখবে সিঙ্ক্রোনাইজ হবে না, ভালো করে ফিল করো, একটু গ্যাপে এটা হচ্ছে, তাই না? সো ক্যারোটিড ডাজন্ট সিঙ্ক্রোনাইজ উইথ অ্যাপেক্স বিট,
বাট পালস উইল বি সিঙ্ক্রোনাইজড। তুমি বলতেই পারো এত মেল থাকতে ফিমেল কেন দিলাম? বিকজ ফিমেলস হ্যাভ দে আর মোর ডিফিকাল্ট ওকে টু অ্যাসেস ইন ফিমেলস। ওয়াই? কারণ ওদের ব্রেস্ট টিস্যু থাকে, তার সাথে ফ্যাট থাকে। তো মেয়েদের ক্ষেত্রে অনেক সময় শোনাটা একটু বেশি কঠিন হয়, বুঝেছো? তো তোমাদেরকে যদি ফিমেল পেশেন্ট বাই চান্স চলে আসে, ইউ মাইট ফিল অকওয়ার্ড, ওকে, বাট নাথিং টু ফিল অকওয়ার্ড, ইউর এ ডক্টর, ওকে। তুমি ডাক্তারি করতে গেছো, তুমি সাউন্ড শুনবে। এবার ছেলেরা যদি মেয়েদেরকে দেখতে মানা করে দেয়, তাহলে তো মেয়েরা প্রবলেমে মরে যাবে। হ্যাঁ, কার্ডিওভাস্কুলার প্রবলেম, যাও মরে যাও, আমার এখানে ফিমেল ডক্টর নেই, তো বলতে পারি না এরকম না। ইউ হ্যাভ টু কমফর্টেবলি চেক, তাই তো? ওকে, থ্যাংক ইউ, যাও। সো নেক্সট ডে অনওয়ার্ডস ছেলেরা ভেতরে গেঞ্জি পরবে, মেয়েরা ছেলেরা সবাই রেডি থাকবে। হ্যাঁ, গেঞ্জি যদি খুব ওরকমও না পরো, এরকম ক্যাজুয়াল পরবে, এই যে ও যেরকম পরেছে এরকম পরবে, এরকম পাতলা, যার উপর দিয়ে অ্যাটলিস্ট পারকাস করা যায়। ঠিক আছে, চলো নেক্সট দিন রেডি থাকবে।